नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। अक्षय तृतीया दिन घर को नहीं आसंतु एही पांचटी जिनिस भितरु कौनसी गोटिए जिनिस माँ लक्ष्मी दयारु आपणक घरे हेब नाही धनर अभाव। सांग माने से पांचटी जिनिस विषय जानिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे मु ए भिडियो रे अक्षय तृतीयार महत्व विषय कहिबी। एहा छड़ा अक्षय तृतीया दिन केउ काम कले आपण माँ लक्ष्मी कृपारु धनवान हेबे से विषय मध्य कहिबी। सांग माने ए वर्ष अक्षय तृतीया मे मास 10 तारिख शुक्रवार दिन पड़िबाकु जाउअछि। सांग माने आपण जानती जे प्रत्येक मास शुक्ल पक्षरे तृतीया तिथि पड़ी थाए, किंतु बैशाख मासर तृतीया तिथि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। बैशाख मासर तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया बोली कहा जाए। बैशाख मासर पुण्य प्राप्ति करिवार एक विशेष महत्व रहिछि। कहा जाए अक्षय तृतीया रे आपण जो भी काम करती ताहा अक्षय होई रहे, अर्थात क्षय हुए नहीं, ताहा बढ़ी बढ़ी चले। सांग माने एबे चालंतु अक्षय तृतीया विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा विषय जानिबा। तापरे जानिबा जे केउ पांचटी जिनिस अक्षय तृतीया दिन घर को आनिले वर्ष सारा आमे माँ लक्ष्मी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करिबा। सांग माने जदि आपण अक्षय तृतीया दिन धर्म अर्जन करिबा पई चाहुचंती, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आशीर्वाद आपणक उपरे सर्वदा रहु बोली चाहुचंती, तेबे ए भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने अक्षय तृतीया दिन आपण माने धर्म अर्थ काम मोक्ष एही चारोटी जिनिस गोटिए दिन रे प्राप्त करि पारिबे। एही दिनर एक विशेष महत्व रहिछि। एही दिन जदि गोटिए ग्लास जल आपण काहारी को भी दान करूछंती, तेबे भगवान आपणकर अनेक पाप को क्षय करिदेबे। सांग माने आपण सर्वदा धर्म पथरे चालिबाकू चेष्टा करंतु। जेउ भी व्यक्ति धर्म कार्य मन बलाई थाए ता गृहरे सर्वदा माता लक्ष्मी वास करती एवं जेउ लोक पाप कर्म रे लिप्त रहे ता घरे अलक्ष्मीर वास हुए। सांग माने अक्षय तृतीया दिन आपण जेउ भी कार्य करिबे से कार्यर केबे क्षय हेब नहीं। तेणु करी सेही दिन किछि धर्म कार्य निश्चय करंतु, जहा द्वारा कि आपणकर धार्मिक कार्यर क्षय हेब नहीं। आपण दिन को दिन उन्नति करिबे, आपणक आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत हेब। जेउ भी व्यक्ति धर्म कार्य करे ता उपरे सर्वदा माता लक्ष्मी आशीर्वाद रहे। एही दिन आपण निज सक्षम मुताबक गरीब लोकंकु खाद्य देई पारिबे किंबा किछि पानीय किंबा शरबत मध्य बांटी पारिबे। एमितिरे अनेक धर्म आपण अर्जन करिबे। एही दिन राम नाम जप कले मध्य अनेक पापर क्षय होइथाए। एही दिन आपण माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को भक्ति और निष्ठार सह पूजा कले आपणक घरे केबे अन्न और धनर अभाव रहिब नहीं। धन संबंधी समस्त असुविधा आपणकर दूर होइजिब। जदि आपणक घरे शालग्राम ठाकुर अछंती, तेबे एही दिन शालग्राम ठाकुरंकु विशेष भावरे पूजा करंतु। सांग माने निज शक्ति अनुसारे चाउल परिबा एवं किछि दक्षिणा नेई एही दिन दान कले पाप क्षय हुए बोली मान्यता रहिछि। आपण अक्षय तृतीया दिन निज सक्षम अनुसारे अन्न जल दान करंतु। एही दिन सखाळु गाधोई सारी गोमाता को रोटी और गुड़ खुआइबा अत्यंत शुभ होइथाए। आपण चाहिले बाटोई मानक पई से दिन जल एवं ठंडा शरबतर व्यवस्था मध्य करि पारिबे। भोकी और दुखी लोकंकु निजर सक्षम मुताबक खाद्य दियंतु। एही दिनर पुण्य केबे क्षय हुए नहीं। एही दिन आपण धरित्री माता को
ଗୋଟେ ଗଛ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିବା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲା ଓ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଗରିବତା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲା। ଦିନେ ନାରାୟଣ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆସି ତାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ବ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କଲା, ଦାନ ଧର୍ମ କଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପରଜନ୍ମରେ କୁଶାବତୀ ନାମକ ନଗରୀର ରାଜା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୂଜାର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଶ ବୈଭବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ସୁନା କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି 5ଟି ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ କିଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କଉଡ଼ି। ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ 11ଟି କଉଡ଼ି କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। କଉଡ଼ି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେବେ ବି କଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତ ସେ ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ କଉଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ନିବାସ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସୁନା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା କିଣିବା ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆପଣ ଯଦି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ସୁନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣନ୍ତୁ। ଛୋଟ ହେଉ ପଛେ କିଛି ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଟିର କଳସ। ମାଟିର କଳସ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମାଟିର କଳସ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି କଳସରେ ଆପଣ କିଛି ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ରୂପାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆଣି ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ନିବାସ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଆଣି ପୂଜା କରିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଦ୍ମମଞ୍ଜି। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ପଦ୍ମମଞ୍ଜିରେ ତିଆରି ମାଳଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା ଆଣି ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କିଣିଲେ ଘରକୁ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ଓ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଉପରଲିଖିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଯାହାକି 5 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ତାହାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ଧାନ। କାରଣ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସୁନା କିଣିବା ସହ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧାନକୁ ଆଣି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଧାନକୁ ପୂଜା କରିସାରି ଏହାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନର ଦେବତା କୁବେର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ କଲେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଦିନରାତି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।